वल्लभ मनोभावन भक्त वल्लभ मनोभावन करुणानिधि प्रभु अवतार सर्वमंगलदाता हे जीव उद्धार विधाता हे इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करु प्रणाम सर्वमंगलदाता हे जीव उद्धार विधाता हे इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करु प्रणाम सर्वमंगलदाता हे सर्वमंगलदाता हे। जय गुरुदेव। जय गुरु। খুব সুন্দর ভাবে আমার বেষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে জগবন্ধু ভাই শ্রীত জগবন্ধু সাহু খুব সুন্দর ଭାବେ আমার ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଜୟନ୍ତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु। जय गुरु महाराज। उपस्थित समस्त दादा और माँ मान को मोर आनंदित जय गुरु प्रणाम जनाऊँची। ई गीतटी को रचना करछंती परम पूज्यपाद शिशि दादा।
पाप ताप क्लेश भ्रान निमिषे हलो ছিলাম पाप ताप क्लेश भ्रान निमिषे हलो ছিলাম তব শ্রী চরণাশ্রয় কৃতার্থতা ভরিল জীবন মম তোমারি শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া তোমারি শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া মুক্তি সুধায় প্রসাদে বহনিয়া প্রভু মুক্তি সুধায় প্রসাদে বহনিয়া দীপ্তি তোমার অযুত আনন্দ আনন্দ দয়াল পুরন পুরুষ দয়াল পুরন পুরুষ নম প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত 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 জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সুরত কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସୋନିଆ ଜୟନ୍ତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସାକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରିଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଯଦି କାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୀତ ରଚନା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା। তুমি বিশ্ব ভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনা তুমি বিশ্ব ভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনা তুমি বিশ্ব ভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনা প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম প্রভু
হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পাই। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি ইচ্ছাময়, রাখো হে দয়াল সর্বজনে নাশমৃত্যু ভয়। তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি ইচ্ছাময়, রাখো হে দয়াল সর্বজনে নাশমৃত্যু ভয়। সবার মন যেন তব পানে যায়, সবার মন যেন তব পানে যায়। আরতি করি পদ প্রান্তে নিত্য বন্দনায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়। লোভ মোহ দলিত তব করুণায়। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়। লোভ মোহ দলিত তব করুণায়। সদা ভক্তি যুক্ত রহুক চিত্ত তব সাধনায়। সদা ভক্তি যুক্ত রহুক চিত্ত তব সাধনায়। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পাই। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পাই। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনায়। রেখেছ বর্ধনায়, রেখেছ বর্ধনায়। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর প্রমধুর সলিত কণ্ঠের আমার বিষ্টকণ্ঠ শিল্পী ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା ଯଦି ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
आउथरे अनुरोध करछि मोर अभिष्ट कंसल्पी मोर सद्या लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना सक्षम होते परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। मधुर कीर्तन समस्या अच्छे बर्तमान अनुरोध करवा कीर्तन परिवेशन करेंगे आमर प्रदीप भाई ठाकुर पवित्र पांडधारी कर्मी श्री प्रदीप खुंटिया और परिवार कीर्तन परिवेशन करें। माँ बोले हाँ बोलो टिके भाई लक्ष्मीप्रिया माँ जय गुरु भाई ଆପଣ କୁଆଡେ ଶେଷ ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଥର ଡାକୁଛି ଆଉ ହେଲା ହଁ ବୋଲନ୍ତୁ ମା ଜୟ ବୋଲନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ବୋଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ସେ ନାମରେ ମଜି ତୁମ ନାମ ଭଜି ସେ ନାମରେ ମଜି ତୁମ ନାମ ଭଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଜୀବନ ମୋର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ଭକତି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଭକତ ହେଲି ତୁମରି ଶକତିରେ ସବୁ ପାଇଲି ଏଛାର ଜୀବନକୁ ଅରପି ଦେଲି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣରେ ଶରଣ ଗଲି ଭକତି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଭକତ ହେଲି ତୁମରି ଶକତିରେ ସବୁ ପାଇଲି ଏଛାର ଜୀବନକୁ ଅରପି ଦେଲି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣରେ ଶରଣ ଗଲି ରାଧା ରାଧା ନାମ ଗାଏ ସଦା ମନ ରାଧା ରାଧା ନାମ ଗାଏ ସଦା ମନ ମୁକତି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋହର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମନ ପାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ ଜୀବନେ ମୋର ଭୁଲିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତୁମର କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମନ ପାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ ଜୀବନେ ମୋର ଭୁଲିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତୁମର ସାଥୀ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଜନମର ସାଥୀ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଜନମର ଦୟାଲ ଠାକୁର ତୁମେ ଦୟା ଅପାର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର ସବୁରି ଆଶାରେ ମୋ ତୁମେ ଭରସା ତୁମରି ନାମ ମୋର ହୋଇଲା ନିଶା ପରାଣ ପୁଲକ ମୋ ଜଗାଇ ମନେ ଭକତି କୁସୁମ ମୋ ଘେନ ଚରଣେ ସବୁରି ଆଶାରେ ମୋ ତୁମେ ଭରସା ତୁମରି ନାମ ମୋର ହୋଇଲା ନିଶା ପରାଣ ପୁଲକ ମୋ ଜଗାଇ ମନେ ଭକତି କୁସୁମ ମୋ ଘେନ ଚରଣେ ହେ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଦରଦି ଠାକୁର ହେ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଦରଦି ଠାକୁର
प्रणिपात करी घेन मोहरा भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमरा भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमरा से नाम रे मजी तुम नाम भजी से नाम रे मजी तुम नाम भजी धन्य होई गला जीवन मोरा भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमरा भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमरा भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमरा। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र कंठरे आम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धा लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर को अशीष जन प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान कीर्तन परिवेशन करबा आम श्रद्धा प्रदीप भाई ठाकुर पवित्र पांजाहारी कर्मी श्रीयुत प्रदीप खुंटिया परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। लीलामय लीला निधि हे तुम्हें अवांग मनस गोचर लीलामय लीला निधि तुम्हें अवांग मनस गोचर लीलामय लीला निधि तुम्हें अवांग मनस गोचर सरब कारण तरण हे विभु 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 की गुण गाई तुमर सरब कारण तरण हे विभु सरब कारण तरण हे विभु की गुण गाई तुमर लीलामय लीला निधि तुम्हें अवांग मनस गोचर लीलामय लीला निधि तुम्हें अवांग मनस गोचर सरब कारण तरण हे विभु 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 गुण गाई तुमर तुम्हें अवांग मनस गोचर लीलामय लीला निधि तुम्हें अवांग मनस गोचर लीलामय लीला निधि तुम्हें अवांग मनस गोचर अमृत गति तुम चला पथ केबे भूली नहीं केबे रखी पाद अमृत गति तुम चला पथ केबे भूली नहीं केबे रखी पाद अमृत गति तुम चला पथ केबे भूली नहीं केबे रखी पाद अमृत गति तुम चला पथ केबे भूली नहीं केबे रखी पाद बहु वासना रे भरा अंतर बहु वासना रे भरा अंतर बहु वासना रे भरा अंतर बहु
कृष्ण तुमर बहु बसना रे बराबर बहु बसना रे बराबर पूर्व कृष्ण तुमर तेरा हसीछि कांदीछि केते राहा धरी तुमरा हसीना जाइछि पासोरी हसीछि कांदीछि केते राहा धरी तुमरा हसीना जाइछि पासोरी हसीछि कांदीछि केते राहा धरी तुमरा हसीना जाइछि पासोरी हसीछि कांदीछि केते राहा धरी तुमरा हसीना जाइछि पासोरी बहु अपराधे दया बहु अपराधे बंदी मु तथापि 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 करिछ करुणा पार बहु अपराधे बंदी मु तथापि बहु अपराधे बंदी मु तथापि करिछ करुणा पार श्रीरामय हरिरानिधि तुमे अभंग मनस गोचर श्रीरामय हरिरानिधि तुमे अभंग मनस गोचर हे बहु अपराधे बंदी मु तथापि 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 करिछ करुणा अपार तुमे अभंग मनस गोचर श्रीरामय हरिरानिधि तुमे अभंग मनस गोचर जाति देई अछ ताकु योग्य नुहे अमानिया मन मागिबाकु चाहे जाति देई अछ ताकु योग्य नुहे अमानिया मन मागिबाकु प्रभु जाति देई अछ ताकु योग्य नुहे अमानिया मन मागिबाकु चाहे जाति देई अछ ताकु योग्य नुहे अमानिया मन मागिबाकु चाहे दया सागररु कणिकाए दियो दया सागररु कणिकाए दया दया सागररु कणिकाए दियो दया सागररु
কণিকায় দিয় মধুতি বিকঞ্জ পয়র দয়া সাগর কণিকায় দিয় দয়া সাগর কণিকায় দিয় মধুতি বিকঞ্জ পয়র রাম তুমি অবান মানস গোচর লীলা তুমি অবান মানস গোচর চর কারণ কারণ সারম কারণ दादा जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଦେବ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ସରୋଜାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ। जय गुरु ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଏ ତାଙ୍କର ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ସଦ୍ୟ ମିକି ବାବୁ ସୁର ଅଭିରୂପ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ IIT ବମ୍ବେରେ PhD କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର PhD ସମାପନ ହବ ଆଉ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋଳବନ୍ଧୁ ଭାଇ ପଦିନୀମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟମୟୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଜଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଷ୍ଠି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସନ୍ତା ସାହୁ ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ହିମାଚରଣ ଦାସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ତାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ରମଣ ଦାସ ପରଶୁରାମ ମଣି ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଣି ଆସିଲେଣି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବକ୍ତା
ଆଉ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖାସୁଆଲରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜ ବିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ, ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ପରମାଧ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରାତଃ ଆଭାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତା ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପବିତ୍ର ପୂତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜନୀୟ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଯାଇ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁରେଶ ଦଲାଇ ଭାଇ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଭିରୂପ ସାହୁ ଭାଇ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ମୋର ତତ୍ସହ ଆଜି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଆଉ ଭଜନ, କୋରସ କୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ନାରାୟଣ ନୀତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ପାଠ କରି ଅତି ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେଦିନ ଥିଲା 1937 ମସିହା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବିଷୟରେ ସେଦିନ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ, ଏବଂ କହିଥିଲେ ମଣିଷର ମନ ଆଉ ଶରୀର ନେଇ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ମଣିଷ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏ ଦୁଇଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ତା'ର ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନୀତି ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ରହେ, ତା'ର ମୋଟର ସେନ୍ସେସନ୍ ନର୍ଭର ଅସଙ୍ଗତି ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ସଂଜ୍ଞାବାହୀ ସ୍ନାୟୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ତା'ର ସଂହତିଟା ହୁଏ। ଏଇଟା ଯଦି ଅସଙ୍ଗତି ହେଲା, ତାହେଲେ ତା'ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଧନରେ, ମାନରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତା'ର ମୂଳରେ ରହିଛି ଏହି କାରଣଟି ବୋଲି ଠାକୁର ସେଦିନ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁର ଠାକୁର କହିଥିଲେ ପିତୃତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଜୀବ ଶରୀର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଶରୀର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତୃତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ। ଆଉ ଚେତନ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ଶରୀରରେ ଚେତନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ସମାବେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମନ ବାହାରର ବସ୍ତୁର ସଂଘାତ ନିଜର ସତ୍ତା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ନାନା ପ୍ରକାରରେ ଦାଗ ବୃତ୍ତିମାଳା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେସବୁର ସମାବେଶ ଘଟୁଥାଏ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ପୁଣି ଏଇ ସ୍ରୋତ ଭଳି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହିଯାଏ। ଏଇ ନାନା ରୂପରେ ନାନା ରକମର ଭଙ୍ଗୀର ଆବେଗ ଓ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଶରୀରରେ। ଏହା ହିଁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମନକୁ ବିକଶିତ କରାଏ, ଯାହାର ମନ ବିକଶିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଇ ବିକଶିତ ଟାକୁ କହନ୍ତି ମଣିଷ। ବିକଶିତ ମାନସିକତା ଯାହାର ଅଛି, ଶରୀର ମନ ନେଇ ଯେ ବିକଶିତ, ସେ ହିଁ ମଣିଷ। ଆଉ ମଣିଷମାନେ ମନର ତରଙ୍ଗ ବିଶେଷ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଅସାଧାରଣ କଥା ଏଟା। ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବାହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଯାହା ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ବହୁତ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ସେସବୁ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଘଟୁଛି। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତା'ର ଗଭୀର ଛାପ ରହିଛି। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ପଞ୍ଜିକା। ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଇତିବୃତ୍ତିକି ସେ ସାଇତି ରଖିଛି।
ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମର ଛାପ ରହିଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଛାପ ରହିଛି, ତାରି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଭଳି ହେଇଛେ। ଆମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମର ନିୟତି, ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯେଉଁଟା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଏଇଭଳି ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଇଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଅଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟି ଅଛି, ଯକୃତଟି ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳୀଟି ଅଛି, ଖାଉଛେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତମ ଜିନିଷ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ଆମର ସତ୍ତା ନେଇକି ଆମର ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଶରୀର, ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ମନ ଆଉ ଆକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଇଟାଲ ରେ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବେଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବନି, ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା। ଏ ତିନୋଟି ସୁସ୍ଥତା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟିକି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାବାହୀ ସ୍ନାୟୁ, ଏ ଦୁଇଟାର ସମନ୍ୱୟ ଜରୁରୀ। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି, ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ସତାବାଦର କଥା ଠାକୁର ଯାହା କହନ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ନେଇ କହନ୍ତି। 1951 ନା 1941 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ବିଧି, ଠାକୁର କହିଥିଲେ ନିରାମିଷାଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସୁଛି ନିରାମିଷାଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେନର। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ସଂହତି ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, କଞ୍ଜୁଗାଲ ଲାଇଫ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଞ୍ଜୁଗାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପିସଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିରାମିଷାଶୀ ହେଇକି ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ଚାଲିବା, ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ପାଳନ କରି ଚାଲିବା, ସେଇଟାକୁ କହିଥିଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେନ୍ୟୁର। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସିଟି ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି, ଏ ଦୁଇଟା ଜରୁରୀ। ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା, ଖାଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହେବନି, ବା ଖାଲି ଆମେ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଆମର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନଲେଜ ଉପରେ ଆମେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହେବନି। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିବା ଦରକାର, ଯାହା ଠାକୁର ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟର ସେନ୍ସେସନ୍ ନର୍ଭ କଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଅସଂହତି, ଆଜି 70% ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି କାଉନସେଲିଂ କମିଶନର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଜାତିସଂଘର, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ଆମର ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କାହାର ଅଳ୍ପ, କାହାର ବହୁତ, ଅବସାଦ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟେନସନ୍, ଆଂଜାଇଟି, ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ, ଏହି ରକମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ତାରି ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି ଏଇ ମୋଟର ସେନ୍ସେସନ୍ ନର୍ଭର ଅସଂହତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅତି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶହ ଶହ ଘଟଣା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ପୁଣି 17ରୁ 34 ବର୍ଷ, 29 ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆମର କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତା ଅତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। 1500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଗବେଷଣାଟେ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟେନସନ୍, ଆଂଜାଇଟିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହା ମୁସ୍କିଲ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ମନୋବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କାଟ୍ ପେଣ୍ଟାଲ 1961ରେ ଜଣେ ଆମେରିକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ এই ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗଟା ଏତେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେଉଁଥିରେ ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏଭଳି କି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ମହାମାରୀର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, 3 ଭାଗ ଲୋକ ପୋଛି ହୋଇଯିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସଂହତି ଯୋଗୁଁ, ନିଜର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଅସଂହତି ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି ସେ ସମୟରେ
ଠାକୁର ସତର୍କବାଣୀ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଖାଲି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 30% ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ରୋଗୀଙ୍କର 30%। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 30%, କିନ୍ତୁ 70%କୁ ଟଚ୍ କରିଗଲାଣି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କତିକି ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମର ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଠାକୁର କହିଲେ ମନଟି ଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଜାଣିଥା ରୋଗର ଆଧାର ହେ, ଏଇଠିକି ତୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ କରିବୁ ବ୍ୟାଧିକି ଯାଏ ଜୟ। ତେଣୁ ଆମର ମାନସିକ ବିକୃତି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଆଦୌ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଆଉ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ହେବା କଥା ତା କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, କିମ୍ବା ଡିଜଅର୍ଡ଼ର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିଜଅର୍ଡ଼ର ଆମେ କହୁଛେ, କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ କହୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ ଅସଂଗତି। ଠାକୁର ଯାହା 100 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ମୋଟର ସେନ୍ସେସନ୍ ନର୍ଭର ଅସଂଗତି ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଇନକମ୍ପାଟେବଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକି ତା ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରି ତୋଳୁଛି, କ୍ଷୁବ୍ଧ କରି ତୋଳୁଛି, ବିକୃତ କରି ତୋଳୁଛି। ଏବଂ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆମର ତାର ଯେଉଁ କଭର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସିଥ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନି ବୋଲି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ MRI କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେଟା ଭଲ ରହିଛି ସେ ସିଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନର୍ଭ ଉପରେ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଖରାପ হয়। ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେବାରୁ ମୋଟର ସେନ୍ସେସନ୍ ନର୍ଭର ତ ଅସଂଗତି ଅଛି। এই ଅସଂଗତି ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସେସନ୍ ନର୍ଭର କାମ ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବାହୀ ସ୍ନାୟୁର। ଆମ ଶରୀରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟୁଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ନେଉଛେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସେ ତାକୁ ଜଣାଇବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଳ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର ଇତ୍ୟାଦି କି, ଏବଂ ସେଠୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଆସିବ ମୋଟର ନର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରାବର ନହେଲେ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମସ୍କୁଲାର ପେନ୍ ହେବ, ଆମର ବଦହଜମି ହେବ, ଇରିଟେସନ୍ ବଏଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ, ଭୟଭୀତ ହେବା, କୌଣସି କାମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନା, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବ, ତା ସହିତ ଟିଙ୍ଗଲିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଦରା ସେନ୍ସେସନ୍ ସବୁ ଆସିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ଏ ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା କଥା ଏବଂ ରୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ସେଟାକୁ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସକ ବିଭାଗୀୟ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୋଗ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। କେହି କହେ ଏଗୁଡ଼ା ମସ୍କୁଲାର ରୋଗ, କିଏ କହେ ସ୍କେଲିଟାଲ ରୋଗ, କିଏ କହେ ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କତିକି ଗଲେ ସେ କହିବେ ସ୍ନାୟୁ ଦିଗ ଦେଇକି ବିଚାର କରିବେ, এইଭଳି ଦେଇକି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଔଷଧରେ ନିରାମୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦିଓ ସାମୂହିକ ଉପଶମ ବା ଭଲ ଟିକେ ଲାଗେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନିଏ। ମୂଳ ରହିଛି କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ନିଦ ହେବନି, ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଖରବତା, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ଖରବତା, ରତି ଶକ୍ତିର ଖରବତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଉପସର୍ଗ ଆସିବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟର କଥା ହେଲା କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଥାଇକି ଲିପିଡ଼ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଲିପିଡ଼ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲିପିଡ଼ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହାଇ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉନି। ତା ମୂଳରେ ରହିଛି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, କାହାର ଶରୀର କେମିତି ପ୍ରତିଷେଧକ ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଭେସେଲ୍ସ ରହିଛି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା କିମ୍ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଚଳଣି ଭିତରେ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ସେଠି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଠି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ଲଟ କରିବେ, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱେଲିଂଟି ଆସିବ, ସେ ସ୍ୱେଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟର କଥା ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣିଲେଣି।
ନ୍ୟୁରୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଏଇଭଳି କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, କେଷ୍ଟଦା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମହାପାପ ବୋଲିକି? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋଟକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଉଛି, କେଷ୍ଟଦା ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ଠାକୁର କଥା କହିଥିଲେ। କେଷ୍ଟଦା ପଚାର ଠାକୁର କି ପ୍ରକାର, ଠାକୁର ଯଦିଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ନାମକରଣ କିଛି କରିନଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆସି କ'ଣ ଆସି, କାରଣ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାଟାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞ ବୋଲିକି ସମାଜ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯଦି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ତାର ସୂତ୍ର ପାଏ ଏବଂ କ'ଣ କହେ ତାର ଅଲଗା ନାମକରଣ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅବଜ୍ଞା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରୋସେସଟା କହିଦେଇଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞ ବୋଲିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ସମାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆମ ପୂର୍ବଜ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କଥାଠାରୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଗଣବାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ସମୟକ୍ରମେ କୌଶଳରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ରେଡ଼ିକାଲ ବା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେ ଗୋଟେ ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍କି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଅତି ଘାତକ, ସାଂଘାତିକ। ମାଛ ମାଂସ ଆମେ ନ ଖାଉ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିରାମିଷ ଖାଇବା, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ ବା ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ମାଛ ମାଂସ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତା, ଆମର ନିରାମିଷ ଆମିଷ ଉପରେ ଆମର ଆଦୌ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକୁଣ୍ଠ ପାନ ଭୋଜନ କରୁଛେ। ଭୋଜନ ଠାକୁର କଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର କ୍ଷୁଧା ନିମିତ୍ତ ଭୋଜନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଖାଉଛେ, ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଚିନି ସୁଧୁ ମିଠା ନୁହେଁ, ବିଷ ବି ମିଠା ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଲେ କାରଣ କରଣ ଦେଖି ତାହା କରିବୁ ପରିଚୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚିନି ମିଠା ନୁହେଁ, ବିଷ ବି ମିଠା ହୁଏ। ତାମାନେ ଆମେ ବିଷଟାକୁ ଖାଇବା। ସାପ ବିଷ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦିଆଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଦାହାର ବିଧି ମତେ ଆମିଷ ଦୋଷ ହୁଏ ନା ସେତେ। ଠାକୁର ଏଠି ସତ୍ତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ତା ପୂରଣୀ, ସତ୍ତାକୁ ଯାହା ପୂରଣ କରେ ନା, ପାଳନ କରେ ନା, ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ ନା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଆମିଷ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମୋର ଆକୁଣ୍ଠ ପାନ କରିଦେଲି ଏବଂ ପେଟରେ ଜାଗା ରଖିଲି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଲି ନାହିଁ, ପବନ ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଲି ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା, ତା ଆମିଷ ହେଇଗଲା। ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମିଷ ବୋଲିକି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପାଣିନି ମହର୍ଷି ପାଣିନି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅମ ଧାତୁରୁ ଆସିଲେ ଆମିଷ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତାଟା ଆମର ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି, ସଂଶୋଧନ କରିପାରିଲେନି। ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନ ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକି ନେଇକି। ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ତା ମିଠା ହଉ। ଠାକୁର ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚିନି ମିଠା ନୁହଁ, ବିଷ ବି ମିଠା। ସେ ବିଷଟା କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତା ଆମର ରହୁଛି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତଳେକି ଆମେ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ସୁଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିବା ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆପଦାର, ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବା କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ, ସମୟ ମାଫିକ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ମାଫିକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେନି, ବା ସେତିକିରେ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ଭିତରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥେନୀର କଥା କହିଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସର୍ବଦୈନ୍ୟ, ସର୍ବଶୋକ, ସର୍ବବ୍ୟାଧି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି କହୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଏଇ ସୁସ୍ଥେନୀ ନୀତିରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସୁସ୍ଥେନୀ ନୀତି ହିଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ଆମକୁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ମାନବ ସମାଜକୁ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ହଁ, ଖାଉଛି ପିଉଛି, ବୁଲୁଛି, କଥା କହୁଛି, ପାଠ ତ ରଖୁଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଖାଲି ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ଉପରେ। ଆମ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାକୁ ଆଗେ ଦେଖୁଛେ, ସିଏ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଟପି ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ପଛରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଏତେ ଆଣିଲା, ଇଏ ଆଣିଲା, ଏଭଳି କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଠାକୁର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ମନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିବ ପିଲାଟାର ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଚଳନୀରେ ଚଳୁଛେ, ଏଇଟା ତ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ଠାକୁର ଆକୁ କୁଚିକିତ୍ସା ନାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁଚିକିତ୍ସା, ଗୋଟେ କୁଚିକିତ୍ସା, ଅଚିକିତ୍ସା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅଚିକିତ୍ସା ଆଉ କୁଚିକିତ୍ସା। କୁଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ବିଷମ ଚିକିତ୍ସା।
ଯାହାର ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରେ ନା, ସେଇ କୁଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ ଆଜି ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛେ। ତା ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ରୋଗୀର ଅଜ୍ଞତା, ଡାକ୍ତରର ଅଜ୍ଞତା, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଏଟା ବି ଆମର ଅଜ୍ଞତା। এইভাবে ଆମେ ସେ ଯିଏ ଆସିଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନା, ତା ରୁଟ୍ କଜକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ଦେଉନା, ତାର କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଉନା। ଠାକୁର ଯେଭଳି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର, ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସକର କରଣୀୟ। ତାର ପାଦ ମସ୍ତକ ଦେଖିବ, ତାର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ନେବ, ତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଇତିହାସ ନେବ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଇତିହାସ, ତାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଇତିହାସ ନେବ, କେଉଁଟାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ମନକୁ କେଉଁଟା ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ମନର ରୋଗ କି ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଥିବା ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆଦୌ ସମୟ ଦେଉନା। ଖାଲି ଔଷଧ ଲେଖିକି ପଇସା ନେବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଚିକିତ୍ସକ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଜି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଦୂର ହେବ, ମାନବ ସମାଜ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଠାକୁର ଆହୁରି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି। ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନର ଧୃତି ଦୀପନା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମନ, ଶରୀର ଆଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଧୃତି ଦୀପନା ହେଉଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁ ବା ଭାଇଟାଲରେ କହୁ। ଠାକୁର ଭାଇଟାଲରେ ବୋଲି କେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ମନ ଆଉ ଶରୀର, ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଜୀବନର ଧୃତି ଦୀପନାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ସତା ଶକ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଅଛି। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରି ରଖିବାର ଧାରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାରର କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିରୋଧ ଧାରା। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରି ରଖିବାର ଧାରାଟି ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝି ଯାଉଛେ, କାରଣ ଯାହା କଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିରୋଧ ଧାରା ଜୀବନକୁ ଅସଚ୍ଛଳ କରେ ଯାହା, ତାହିଁ ନିରୋଧ, ତାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ନିରୋଧ କରେ ସତା ଶକ୍ତି। ସତା ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କେହି ପାରିବେନି। ମନେକର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଅନବସ୍ତ ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସେଟା ସତ୍ତା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇକି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଗ ବୋଲିକି କହୁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି ସେରକମ, କୌଣସି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଟକ୍ସିନ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିବ ଏଇ ସତା ଶକ୍ତି। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ସେଟା ଧୃତି ଦୀପନା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ନିରୋଧ ଧାରା, ସେ ନିରୋଧ ଧାରା ନ ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନା। ତା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ବେଗ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅଛି। ସତା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅଛି। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଲେ ତା ଝାଡ଼ା ଆକାର ହେଉ, ବାନ୍ତି ଆକାର ହେଉ, ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେବ, ଏଇଟା ସତା ଶକ୍ତି କରାଏ। ଆମେ କେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ସତା ଶକ୍ତି କରାଏ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସତ୍ତା ମନ ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ମନର ଅଖଣ୍ଡ କିଏ ହିଲିଂ ପାୱାର ଅଛି, ସତ୍ତା ତା କରାଏ ମନ ଭିତରେ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନଟି ଯଦି ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀର ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛେ ସେଟା ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ଯାହା ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଜ୍ଞତା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟାକୁ, ବାସ୍ତବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ 45 ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱସ୍ତିଧାରୀ, ସେଇ 45 ବର୍ଷର ସ୍ୱସ୍ତିଧାରୀ ଗୁରୁ ଭାଇଟେ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଣି ଚାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି? ଯାହା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଥିଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକି ଖର୍ବିତ କରୁଛି, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକି ଖର୍ବିତ କରୁଛି, ଆଲଜିମର୍ସ ଆସୁଛି, ଏରକମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଧୁନିକ ନିରାମୟ କେମିତି ହେବା? ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ କଲେଜ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗବେଷକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନୀ ଶୈଳୀ ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶୈଳୀ ଆମର ଚାଲିଛି, ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ସମାନ କଥା କହିଲେ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକର ହବର୍ଟ ବେନସନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ, ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦରକାର। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ସେଥିରେ ସେ ନିରାଉ, କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଯାହା ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେ ତ ଠାକୁର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। କହିଲେ କେଷ୍ଟଦା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଯଜଞ୍ଜା ନିଷ୍ଠଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନଯାପନ କର, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟା 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଶୈଳୀ ଉପରେ କେହି ଆର ମାନେ ସମକକ୍ଷ କୌଣସି ବିଧାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସତ୍ତା କିଭଳି ପୂରଣ ପାଳନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପୋଷଣ ହେବ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ସେ ବେତା ପୁରୁଷ, ତ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି।
କେହି ହେବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିନି ପହଞ୍ଚେଇବା। ଏଠି ଅଲୌକିକତାର କୌଣସି ଆସନ ଲାଭ ହେବନି ଫଳ, କାରଣ ସେଟା ଆମ ଇମୋସନାଲଟା ସେଟା ମାନେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ବସିବା ତାର ଠିକଣା ରହିବନି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଆଚରଣ କରିବା, ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା, ସେ ଆଚରିତ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେତିକି ଫୁଟି ଉଠିବ, ତାହା ହିଁ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏଇ ସତ୍ତାରେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଯାହା ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ଫୁଟି ଉଠିବ, ତାଇ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏବଂ ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ସେତିକି ଆମର ସମ୍ବଳ ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ନହେଲେ ପାରିବା ନା, କଥାରେ ହେବନି। ତାପରେ ଯାଜନ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇଟାଲିଟିଟା ଯାଜନ ଭିତରେ ଦେଇ ଟକ୍ସିଟି ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖି, ଠାକୁର କହିଲେ ଯାଜନ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇଟାଲାଇଜ୍ଡ କରେ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ କରେ। କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିପଲସନ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ନା, ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ ନା କୋଷ ଭିତରୁ। ଏ କୋଷର ଜୈବ ସଞ୍ଚାଳିତ ସୁନ୍ଦର ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ରିଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଯାଜନ ସେବାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏକଥା? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କେ ଓରାଲ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯାହା କହିଥିଲେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କର୍ଟିସଲ୍ ହରମୋନ୍ଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନ୍ୟୁରୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ, ତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ରେଡ଼ିକାଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ LDLରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ତା ଘାତକ। ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଗୁରୁ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, କାହାରି ଦୋଷ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ପଜିଟିଭ୍। ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସିଡାଇନ୍ ବା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େ। ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତା ଆମ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ। ଠାକୁର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଧରାଇଥିଲେ, ଯାହା 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେଟାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ। ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯଦିଓ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଭିତରେ ଦେଇକି, ସେଇଭଳି କହିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ସମୟ ତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଉପସଂହାରକୁ। ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ସବୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ଉପସଂହାରରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଯଜଞ୍ଜାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନାମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲଣ୍ଡନ କଲେଜ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରয়োଜନ। ସେମାନେ ନାମ କରାଇଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ନେଇକି, ସେ ସୁଫଳ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମହତ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ସେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନହେଲେ ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଏରିକ୍ ରବିନସନ୍, ଜର୍ମାନର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ା ନଯାଏ, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଂହତିଟାକୁ ସୁଧାରିବା ମହା ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାମ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଶୁଣେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରୁ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଜାଗେ। ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ନହେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନା। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଣପୋକ ରକମ ଖାଇଯିବ। ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଚଳନି, ସୋସିଓ ସାଇକୋପାଥି ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଆମର ପାରିବେଶିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାକୁ ସବୁ ସୁଧାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ତଥାକଥିତ ପରିବେଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ଉନ୍ନୟନ ବା ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନେଇପାରିବିନି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିନ ସଦାଚାର ଭିତରେ ତ ଏଭଳି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆସୁଥିବା ମହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦପ୍ତର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ବ୍ରତର ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ
ଅନେକ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏବଂ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଯେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ସର୍ବଧନ୍ୟ ସର୍ବ ରୋଗ ଶୋକରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଟ୍ରାଜେଡିରୁ କମେଡିରେ ପରିଣତ ହବ। ଏଟା ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ କଥାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ବ୍ରତ ପରିପାଳନ କରିବା ପରିପାଳନ କରିବା ଆଉ ଯୌନ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲିବା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଏ ଯେ ମୋଟର ନର୍ଭ ସେନ୍ସର ନର୍ଭ କର୍ମ ବାଇଷ୍ଣାୟୁ ସ୍ମୃତି ବାଇଷ୍ଣାୟୁର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ହବ ଯାହାର କର୍ମ ବାଇଷ୍ଣାୟୁ ସ୍ମୃତି ବାଇଷ୍ଣାୟୁ ଯେତେ କୋଡିନେଟେଡ ଯେତେ ସମନ୍ୱୟ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେତେ ସଫଳତା ଏବଂ ସେ ସେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତାରି ଭିତର ଦେଇକରି ଆମ ସୁସ୍ଥ ରଖ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ହଉଛି ଏଇ ଶରୀର ମନ ଆତ୍ମା ତିନିଟାର ମିଶ୍ରଣ। ତାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ସେ ସବୁ କଥା ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିକି ଆମ ମାନ ପ୍ରେରଣ ପୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ମା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମନ୍ୱୟ ସୁଭାଷ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶପଥ ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାୟ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ବିଭୋର ମନ ପ୍ରାଣ ବିଭୋର ମନ ପ୍ରାଣ ରୂପର ସଗନ୍ଧେ ରୂପର ସଗନ୍ଧେ ରୂପର ସଗନ୍ଧେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ସାଗର ତରଙ୍ଗରେ ଝରଣାର ଝଙ୍କାରେ ସାଗର ତରଙ୍ଗରେ ଝରଣାର ଝଙ୍କାରେ ମୋ ମନ ବିନା ତୋଳି ଅଛି ରାଗିଣୀ ମନ ବିନା ତୋଳି ଅଛି ରାଗିଣୀ ନିଥର ଏ ଅନ୍ତରେ ଶୁଷ୍କ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିଥର ଏ ଅନ୍ତରେ ଶୁଷ୍କ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଶା ସ୍ରୋତ ବହୁ ଅଛି ଉଜାଣି ସେଇ ସ୍ରୋତେ ଯାଏ ଭାସି ସେଇ ସ୍ରୋତେ ଯାଏ ଭାସି ପରମ ଆନନ୍ଦେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ କର ପଲ୍ଲବ ପରଶେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଶିଷେ କର ପଲ୍ଲବ ପରଶେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଶିଷେ ପାଇଅଛି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଅଛି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ସେ ଅମୃତ କରି ପାନ ବିହରିଲା ତନ ମନ ସେ ଅମୃତ କରି ପାନ ବିହରିଲା ତନ ମନ ଛିନ୍ନ ହେଲା ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାଚେ ମନ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚେ ମନ ତାଳେ ତାଳେ
ମିଳନର ଛନ୍ଦେ ମିଳନର ଛନ୍ଦେ ମିଳନର ଛନ୍ଦେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରଣମେ ବାର ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଗୁରୁ କୃପା କରି ସାର ପଙ୍ଗୁ ହେଲା ଗିରି ପାର ଗୁରୁ କୃପା କରି ସାର ପଙ୍ଗୁ ହେଲା ଗିରି ପାର শুষ্ক তরু কিশোর এ শোভিত শুষ্ক তরু কিশোর এ শোভিত গুরু মোর গৌরব গুরু মোর সৌরভ গুরু মোর গৌরব গুরু মোর সৌরভ গুরু মোর হৃদয়র সঙ্গীত মোহে জীবন তা চরণে ভক্তি ডোরে বান্ধে ভক্তি ডোরে বান্ধে ভক্তি ডোরে বান্ধে প্রণমে বার গুরু পাদ পদ্মে প্রণমে বার গুরু পাদ পদ্মে মন প্রাণ বিভোর মন প্রাণ রূপর সগন্ধে রূপর সগন্ধে রূপর সগন্ধে প্রণমে বার গুরু পাদ পদ্মে প্রণমে বার গুরু পাদ পদ্মে প্রণমে বার গুরু পাদ পদ্মে জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की रक्षा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम रक्षा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम जगत जननी श्री श्री बड़मा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री आचार्य देव की पाद श्री श्री आचार्य देव की पाद श्री श्री आचार्य देव की संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य वंदे त्रिवर्गादि जय गुरु समस्त को जय गुरु समस्त दादा मान को कराओ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सब दादा माँ मन को जय गुरु जय गुरु दादा मैं समस्त जय गुरु जय गुरु मां मन जय गुरु समस्त जय गुरु किमान तुम्हारे जय गुरु जय गुरु जय गुरु राम को सभाई जय गुरु सुभाष दास दास जय गुरु दास दास जय गुरु जय गुरु जय गुरु
मुख्य सेवक जय गुरु भक्तन जय गुरु भाई गुणधर भाई पंकज जय भाई गुरु समस्त को जय गुरु। गुरु सुभाष देवड़ीदा जय गुरु सुभाष दासदा जय गुरु जय पंकज गुरु भाई जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु दड़ेदा जय गुरु दड़ेमा जय गुरु पंकज भाई जय गुरु जय गुरु दड़े भाई जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु पंकज जय भाई गुरु जय जय गुरु जय गुरु तमरा जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु दलित जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु प्रणाम जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु भाई जय गुरु माना भाई जय गुरु जय गुरु माना भाई जय दलित गुरु जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु परीक्षित को जय गुरु। कौन की जय गुरु भाई जय गुरु पवित्र 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 जय गुरु होलिस्ट ब्रदर जय गुरु पवित्र जय गुरु खोली दे बोधे कटक गोसा पर Mm-hmm.